वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन धन भगत कबीर साहब जी जिन्हों ने मनुख नूं ये ज्ञान दिता है कि जदों असीं परमात्मा दा कहना नहीं मनते, भगत कौन है जिहदे कोल पब्बा भाओ है, गग्गा ज्ञान है, तत्ता त्याग है। भगत पहरावे दा नाम नहीं, संत पहरावे दा नाम नहीं, बाबा पहरावे दा नाम नहीं, ज्ञानी पहरावे दा नाम नहीं। एक मनोबिरती है, मन दी एकाग्रता, मन दा सिमरन है। भगत कौन ने जिहड़े सच दा मार्ग, सच दा ज्ञान, सच दा रस्ता इस भुल्ले पटके जीवन नूं दृढ़ करवाउंदे ने, जिन्हां ने रब दे नाल इस आत्मा दा मिलाप करवाया है, क्योंकि आत्मा परमात्मा दी अंश है। ये अंश उदों तक है जदों तक परमात्मा इस अंश नूं इस कच्चे भांडे अंदर साज के रखता है। देखो शरीर एक कच्चा मकान है, भावें असीं पक्के मकानां दा अरेंजमेंट कर लिया, कच्चे शरीर नूं रखण वास्ते है, ये भी मकान ही है। फर्क इन्ना है कि इत्थे आत्मा ठहरी है, दुनियावी मकाना च शरीर ठहरे है। कादे वास्ते? कि इस कच्चे भांडे नूं रखण वास्ते। इतना जतन है। बाबा नामदेव साहब कहते कितना जतन किया, गहरी करके नीम खुदाई, उपर मंडप छाए। मराठी बोलने सारे, ना इहदा अर्थ असीं पंजाबी च करांगे, ना इहदा अर्थ असीं संस्कृत च करांगे, ना इहदा अर्थ संस्कृत विच करांगे, ना ब्रिज च, ना अरबी च, ना फारसी च। ये भाषा का अर्थ, क्योंकि बाबा नामदेव साहब जी मराठी सी, उन्हां दी जिन्नी बाणी है, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़े दिन पहला आई, आपने सरवण की है। भगत साहब दे जिन्ने शब्द ने मराठी बोल अंदर ने। भगत साहब कहते गहरी करके नीम खुदाई, उपर मंडप छाए। कहते बड़े बड़े पशमीने इस मनुख ने साजे हुए ने। कादे वास्ते? कच्चे मकान नूं रखण वास्ते, कि मकान जिहड़ा हो सकदा पक्के विच रख के बच जावे। परीक्षित राजे ने कितना जतन किया कि मौत ना आवे। ये जिहड़ा भांडा मिलिया, शरीर मिलिया, ये किते मेरे हथों चलिया ना जाए। अपने बचाव वास्ते कितना अरेंजमेंट सी, पता लग गया ना कि तशक नाग ने डंगना है। धनंतर वैद नूं भी सद लिया, धनंतर वैद भी मुक गया। लख जतन कीतियां भी परीक्षित मौत दे कोलों बचिया नहीं सी। मनुख लख जतन कर लवे, अपने नाल जिन्ने मर्जी बाडीगार्ड अंगीकार रख लवे, पर याद रखियो मलकल मौत जां आवसी, सब दरवाजे भन। ये मौत जिस दिन आउंदी है, फिर सारे दरवाजे टुट जाते ने। जन भगतन को कहो ना मानो। रब दे प्यारियां दा मनना रब दी इबादत है। रब दे प्यारियां दी गल मन लैनी आत्मा नूं सुरखरू है। आत्मा अंश है, ते अंश सदा इस शरीर विच टिक नहीं सकदी, क्योंकि इस भांडे दी मोहलत है। शरीर सीमा विच है, आत्मा असीमत है। एक पिंड दूजा पिंड सीमा च है, एक शहर दूजा शहर सीमा दे अंदर है, एक देश दूजा देश सीमा दे अंदर है। उहदा हद बनना है, पर याद रखियो ना परमात्मा दा हद बनना है, ते ना आत्मा दा हद बनना है। आत्मा भी असीमत है, मरदी नहीं। अज असी माता जी दे निमित्त बैठे हैं, शरीर करके बैठे हैं कि उन्हां दा शरीर कदी साडे विच सी। शरीर मुक जांदा है, आत्मा नहीं मुकदी है। तदी बाबा रविदास साहब कहंदे बहुत जन्म बिछरे थे माधो, इहो जन्म तुम्हारे लेखे। कहंदे ये जिहड़ा जन्म मिलिया है ना मनुखा काया दे अंदर, देखो ये बार बार नहीं मिलना है।
ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ 10 ਬਾਲ ਤਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਨੇ ਪਰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਜਨਨੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਤੇ ਰਸਤਾ ਕਿਸਨੇ ਦੱਸਣਾ? ਮਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ 3 ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 3 ਵਿਦਿਆਲੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਵਿਦਿਆਲਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। 3 ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕੁਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। 3 ਟਕਸਾਲਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ ਹੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੇਵਲ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਉਦਣ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਣ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਜਰ ਪੜ ਲੈ, ਜੋਹਰ ਪੜ ਲੈ, ਮਗਰ ਪੜ ਲੈ, ਈਸਾ ਪੜ ਲੈ, ਕੋਈ 5 ਚੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਪੜ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਹਰ ਦੀ ਪੜ ਲੈ। ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂ, ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਦਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਮਾਂ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸੱਲਾ ਮੈਂ ਵਿਛਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸੱਲਾ ਚਟਾਈ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮ ਵੀਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਉਜੂ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਉੱਠ ਕੇ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਧਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਚਲਬਿਸਤਾਨ, ਕੁਬਿਸਤਾਨ, ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ 5 ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੈਂਜ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿੱਟ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਖ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖ ਤੇ ਬੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰਾ ਹੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾ, ਖੁਦਾ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦਿੰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਖੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਗੁੜ ਦਿੰਦਾ, ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਤੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰਹਿ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਸੱਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਭਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਹੇਠ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇਗਾ, ਮਨ ਉਹਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮਾਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ, ਤੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ। ਮਾਂ ਨੇ ਘੜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਘੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੌੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਖੀਆਂ ਆਖਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਦੌੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੌੜੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਸੱਲਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਫਰੀਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ? ਹਾਂ ਮਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਰੀਦ ਖੁਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਗਿਆ? ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਫਰੀਦਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਸ਼ੱਕਰ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਫੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਖੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮਸੱਲੇ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ ਤੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਸੀ, ਜੀਵ ਦਾ ਰਸ ਸੀ ਬਾਬਾ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮਹਿ ਚੱਲੈ ਵਕਾਰ। ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪਦਾਰਥ ਬੇਰਸੇ ਨੇ। ਤਾਦੀ ਪਹਿਲਿਆਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਚਟਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੱਤਣ ਚੇਤੇ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਚਟਣੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਭ ਹੈ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੇ। ਬਸ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰਸ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। 3 ਟਕਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਕਹੋ ਨਾ ਮਾਨੋ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ 10 ਬਾਲ ਤਨ 20 ਰਵਣ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਚਪਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬਿੱਥੇ ਜਈਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਈਏ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਈਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ, ਜਈਏ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਈਆ ਲੱਗਾ, ਮਗਰੋਂ ਲੱਗਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਪਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ। ਜਦੋਂ ਛੇਵੀਂ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾ, ਸਤਵੇਂ ਸੰਜ ਕੀ ਆਕਰ ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰੁਚੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੈੱਡ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਢਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰੁੱਤ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ? ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਲੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਰਵਣ ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਪਨ ਲੰਘਿਆ, ਜਦੋਂ 20 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਵਣ ਆ ਸਰੀਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪੱਗ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਗੀ ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੰਕੇ ਬਾਲ ਪਾਗ ਸਿਰ ਡੇਰੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੰਕੇ ਬਾਲ, ਬੰਕੇ ਜਵਾਨ, ਬਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ,
ਪਾਗ ਸਿਰ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਵਾਰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਿਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਲੀ ਜਮਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸੀ। 40 ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪੁਰ, ਉਹ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਫਿਰ ਖਿਸਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 20ਵਾਂ ਖਿਸਕਿਆ, ਫਿਰ 30ਵਾਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ, ਹੁਣ 40ਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 40ਵਾਂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਸੀ ਪੁਰ 25, ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮਕੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਰੋਕ ਕੇ ਸੀ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ 85 ਪੜੋਗੇ ਤੇ 85 ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 85 ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 40 ਤੋਂ 85 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ 40 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 40 ਸੀ ਪੁਰ ਹੋਏ 85 60 के 80 का व्यवहार ना पावे। कहते देखो फिर जो 60 के बडेपा आवे, 40 खिसक गया, 50 भी चलिया गया, फिर कहते 60 वो 60 के जो पैर शुरू होया बडेपा आना शुरू हो गया। फिर कहते 70 का मत हीन है, 80 का व्यवहार न पावे, नवे का सहजान सी मूल न जाने आप बल। कहते फिर एहो जिहा समा बन गया, एहो जिहा पैर बन गया जीव ते। कहते 60 तो बाद फिर 70 का। ते भाई गुरदास साहब जी ने भी एक जिक्र किया है, कहते सुध ना होवे बाल बुद्ध, बालक लीला विच विहावे। कहते बचपन लंघ गया बस खेडां खेडदे आ, पर जोबन पर माही है, पर तन तन पर निंद लुभावे। जिस दिन जवानी आ गई जन ते तन नूं शंगार लिया, जां निंदिया सुननी शुरू कर दी। बिरध होवा जंजाल विच महाजाल परिवार पहावे। कहते जेड़े परिवार नूं कहंदा सी इन्हां वास्ते सब कुछ है, कहते बिरध उसे ही जंजाल विच हो गया। बलहीना मतहीन होए, 972 आ बरड़ावे। जेड़े पिंड दे कहंदे सी ने सरपंच है, घर वाले कहंदे सी मोहतबर है, सारे कहंदे सी आगू है, बड़ा सियाणा है। कहंदे बंदिया याद रखी 70 का मतहीन है, 80 का व्यवहार ना पावे। जे मत रही बाबा बुढ़ा साहब वाली 125 साल दा होके भी तू सियाणा खवाएगा, ना आके नाक के बस्त, ना के बस्त ना के बिसार। भाई नंद लाल साहब कहते जे उम्र विच धौले आ गए तो यह ना समझी कि तू बजुर्ग हो गया। बजुर्ग तू उस दिन है जिस दिन तेरा मन सियाणा हो गया। चिट्टी दाढ़ी आउण नाल कोई बजुर्ग नहीं, ये ते शरीर दा ढांचा बदलिया। शरीर उस दिन बजुर्ग है जिस दिन आत्मा ने परमात्मा दी गल मन ली। कहते हुण वो जिहड़ा मुखी हुंदा है ना, वो फिर जो बल मुक गया, वो बल चलिया गया। बिरध हो गया बलहीना मतहीन होए, बल चलिया गया मतहीन होगी। 72 बरड़ावे। कहते ओहो ही घर वाले हुंदे ने, ओहो ही पिंड वाले हुंदे ने, फिर उसे ही बंदे नूं 72 कहण लग पैंदे। हुण बजुर्ग ते ओहो ही है, मां भी ओहो ही है, पिता भी ओहो ही है। जवानी वेले थोड़ा बंदा जोबन विच हुंदा है, जदों ओही बंदा बिरध अवस्था विच आउंदा है, उसे बंदे नूं घर वाले ओहदे पोतरे भी कहण लग पैंदे, सारे कहण लग पैंदे ने कि बापू 72 हो गया। भाई साहब कहंदे अन्ना बोला पिंगला तन थक्का। कहंदे अखां हुंदियां भी फिर इस नूं दिसदा कुछ नहीं, कंन हुंदियां भी सुणदा कुछ नहीं, पैर हुंदियां भी चल नहीं सकदा। पर कहंदे कमाल दी गल इह है, तन थक के मंजे ते पै जांदा पर मन अजे भी 10 दिशावां विच यात्रा कर रहा है। अन्ना बोला पिंगला तन थक्का, मन दह दिसतावै, साध संगत गुर शब्द वेण, 184 जोन पवावे। कहंदे अवसर चुका हथ न आवे। कहंदे फिर जेड़ा अवसर मिलिया सी ना, वो मनुख दे हथों फिर चलिया जांदा है। फिर जन भगतन को कहो ना मानो। जिस दिन भगतां दे कहने नूं ना मन्निया, जिस दिन असी रब दे प्यारियां दी गल ना मन्नी, ते फिर अगला जन्म लाजमी सानू मिलेगा। क्योंकि परमात्मा ने उसर दिता होया है, मरना सारियां ने ते लैन लगी है, राणा राव ना कोर है, रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी, कोई न बंध है तीर। कहंदे इत्थे बादशाह शाह व्यापारी मरना,
ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਕਾਲੇ ਖਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਦਾਗਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਸੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਨਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਇਸ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕੇਵਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਆਬਾਸ਼ਤ ਕੇ ਉਧਰ ਯਾਦ ਰਫਤ, ਉਮਰ ਨਾ ਬੂਦ ਆਂਕੇ ਬਰਬਾਦ ਰਫਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਆਬਾਸ਼ਤ ਕੇ ਉਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਉਮਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਕਤ, ਉਮਰ ਨਾ ਬੂਦ ਆਂਕੇ ਬਰਬਾਦ ਰਕਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਸੋਇਕ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਲਸਰਾ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਮਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਫਿਰ ਇੱਕਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮੋ ਰਹੀਮ ਤਬੀ ਲਰਸਲ ਅਜ਼ੀਮ ਅਯਕ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਲਿਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ, ਅਥਰਵਨ ਰਿਗ ਸ਼ਾਮ ਜਜਰਬਨ ਵੇਦ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਦੀਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਅੰਜੀਲ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਤੁੰਬੇਰ ਹੈ, ਜੰਬੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨੋ ਰਹੀਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨੇ ਅਸਅਲਲਾਹ ਅਜ਼ੀਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਨਰਕ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰ ਆ, ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀਸ ਮਹਲ ਚਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦ ਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰੌਣਕ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਛੋੜ ਕੇ ਸੀਸ ਮਹਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਪਲਿਆ ਨਾਜ ਤੇ ਨਖਰਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਗਰਮ ਰੇਤ ਦੇ ਥਲ ਚਲਿਆ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਆਵਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਰਕੇ ਹਲ ਚਲਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮੁਸਾਫਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਚੱਲਿਆ। ਬਸ ਇਹੋ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨਾ ਜੇ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਤੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਦਾ ਗੋਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਲਡ ਆਈ ਐਮ ਐਂਡ ਹੈਟ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਗੋਡ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ। ਚਲੋ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਪੈਗਾਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਗੋਡ ਦੈਟ ਆਈ ਵਰਲਡ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਿਆਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਰਿਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਝੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਊਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰੋਂ ਚਲੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ
ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੇਵਲ 20 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਚਾਰ ਪਾਪ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗਹੀਐ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਠ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਸੇਠ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਗਤਮਾਲਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖੀ ਆਈ। ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਗਈ ਬਲਦ ਦੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜੂਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਕੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਠ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦੱਤ ਪੰਡਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਠੁੱਡ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਰ ਮਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੋਹਨ ਜੀ, ਜੱਲੋ ਜੀ, ਇਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਸੱਪ ਮਿਲਿਆ, ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਾਰ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰ ਮਸੰਦਾਂ, ਦੋ ਤੁਲਸਾਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਦੋ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਸੋਂ ਨੈਟ ਤੇ ਪਈ, ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਓ? ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸੱਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੁੱਜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਖੋਲਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਇਆ ਲੁਕਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਸੱਪ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਨ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹੀ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖਿਆ? ਬਸ ਆਹੋ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ, ਅਗਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ? ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਹਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਾਂਚੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪੜਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪਰ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਧੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਵਿਭੂਕਨ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰਿਪਾਲ ਤਿਹਾਰ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਨਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾ ਫੋਕਟ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਚੋ ਧਿਆਵੈ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਧੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤ੍ਰਿਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀ ਲਾਲ ਕੁਕਰ ਹੈ ਸੁਕਰ ਹੈ ਗਰਤ ਪਹਿ ਕੱਕ ਹੈ ਸਰਪ ਨੇ ਤੁਲ ਖਲ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਬਲਦ ਦੀ ਬੈਲ ਦੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਕ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕੀ ਦੇਖਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬਦਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਾਮ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ 4 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁੰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਬਿਠਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੋ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਿਛਲਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਹੈ, ਪਿਛਲਾ ਤਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਪ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਨਰਕ ਹੈ। ਤਪੋ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੂੰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ। उठत बैठत ठेगा पर है, तब कत मूड लुकई। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਬਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਟਾ ਵੱਜਣਾ, ਉੱਠੇਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਟਾ ਵੱਜਣਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੇਂਗਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੋਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸੋਟੀ ਵੱਜਣੀ ਤੇਰੇ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੀਣਾ। ਭੋਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਲ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸੋਟਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਬੈਲ ਦੀ ਜੁਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। फाटे नाकन टूटे कांदन, कौदु को पस खई। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੱਕ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਾਟੇ ਨੱਕ, ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਸੀ ਪਾਰੀ, ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਏ? ਹਾਂ, ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਫਾਟੇ ਨਾਕਣ ਟੁੱਟੇ ਕੱਦ, ਤੇਰਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੇ ਖਲੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੋ ਭੁੱਸ ਖਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਾਹ ਖਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। सारो दिन डोलत बन महीया, अज हुना पेट ते अकई। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਹੀਆ, ਬਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ, ਮਈਆ ਆਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। जन भगतन को कहो ना मानो, कियो अपनो ले पई। ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਆ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ। दुख सुख करत महाभ्रम बूढ़ो, अनक ना जोन परमई। ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਏ ਗਰਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕੁਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇ ਜੀਵ ਹੁਣ ਅਨਕ ਜੂਨ, ਇੱਕ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरियो,
ਇਹ ਅਵਸਰ ਕਤ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਮਤ ਫਿਰਤ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜਿਉ ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਨ ਬਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭਰਮਤ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਕੇ ਕਪ ਜਿਉ ਗਤ ਬਿਨ ਰਹਿਨ ਬਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਦ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਤੇਲੀ ਦਾ ਬਲਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਲੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਪੈਂਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਿੱਛੇ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਲੇ ਪਾਓ ਬਾਂਦਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਨ ਮੂੰਡ ਤੁਨੇ ਪਛਤਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਮ ਕਾ ਠੇਂਗਾ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, 18 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦਇਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਦੇਣੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤਨ ਵਾਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਵਰੀਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਆ। ਬਸ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਹਿ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੀਜ਼ ਵਸਦੀ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਇਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਂ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨੰਗਲ ਚੌਰ ਤੋਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਧਰ ਵੀ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਉਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਾ ਇਹ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਟੋਟਲ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲੋਕ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਝੌਰ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਇਓ, ਸਾਰੇ ਬਾਬੇ ਹੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਬੱਬਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਦੂਜਾ ਬੱਬਾ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਸਾ ਸੰਤੋਖ, ਨੰਨਾ ਨਿਮਰਤਾ, ਤੱਤਾ ਤਿਆਗ ਵੈ,
ਉਹ ਸੰਤ ਵੈ। ਸੰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਤ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ